ओम शांति 21 सेप्टेम्बर 2024। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा प्रति कल्परे आसे तुममानंकु निजर परिचय देउछन्ति। तेणु तुममानंकु मध्य समस्तंकु बाबांकर परिचय देवाकु हेब। बाबा कहउछन्ति, मीठे बच्चे, बाबा प्रति कल्परे आसी तुममानंकु निजर परिचय देउछन्ति। तेणु तुममानंकु मध्य समस्तंकु बाबांकर परिचय देवाकु हेब। आजिर प्रश्न, पिलामानंकर केउ प्रश्न को शुणी बाबा मध्य आश्चर्य हेउछन्ति? उत्तर, पिलामाने कहउछन्ति, बाबा आपणंकर परिचय देवा बहुत कष्टकर। आमे आपणंकर परिचय किपरि देबु? यही भली प्रश्न को शुणी बाबांकु मध्य आश्चर्य लागुछे। जेतेबेले बाबा तुममानंकु निजर परिचय देइछन्ति, तेणु तुमे माने मध्य अन्यमानंकु बाबांकर परिचय देइ पारिबो। एथिरे कौनसी कष्टकर कथा नाही। एहा तो बहुत सहज कथा। आमे सबु आत्मा माने निराकार, तेणु निश्चित भावरे आमर पिता मध्य निराकार हेबे। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक पिलामाने जानिछन्ति जे आमे एबे बेहद पितांक सम्मुखरे बसिछु। एक कथा मध्य जानिछन्ति जे सिए एही ब्रह्मांक रथरे ही आसुछन्ति। जेतेबेले बापदादा बोली कहुछ, सेतेबेले जानुछ जे शिव बाबा एही रथरे विराजमान करिछन्ति एवं निजर परिचय देउछन्ति। पिलामाने जानिछन्ति सिए आमर पिता। बाबा आमकु मत देउछन्ति, आत्मिक पितांकु मने पकाओ, तेबे तुमर पाप भस्म होई जिवो, जाहाकु जोगो अग्नि मध्य कुहा जाए। एबे तुमे माने बाबांकु जानिगलनि, तेबे अन्य मानंकु बाबांकर परिचय देबार प्रश्न उठाई पारिबो नाही जे मो बाबांक परिचय किपरि देबी। तुमको मध्य बेहद बाबांकर परिचय मिल जाइछि, तेणु निश्चित भावरे अन्य मानंकु मध्य देइ पारिबो। मो परिचय किपरि देबी एही प्रश्न तो आसी पारिबो नाही। जेमिति तुमे माने बाबांकु जानि गलनि, सेमिति तुमे अन्य मानंकु मध्य कहि पारिबो जे आम आत्मा मानंकर पिता केवल जणे। एथिरे द्वंद्वरे पड़िबा अनुचित। केही केही कहउछन्ति, बाबा आपणंक परिचय देबा पई बहुत कष्ट लागुछि। अरे, बाबांक परिचय देबारे कौनसी कष्टर कथा नाही। जीवजंतु मध्य इशारा रे जानि पारुछन्ति जे मो अमुक जीवर संतान। तुमे मध्य जानुछ जे आम आत्मा मानंकर सिए पिता। मो आत्मा एबे एही शरीर रे प्रवेश करिछि। जेमिति बाबा कहिछन्ति आत्मा अकाल मूरत, एमिति नुहे जे तार कौनसी रूप नाही। पिलामाने ए कथा को जानि गलेनि। एहा बिल्कुल सहज कथा। आम आत्मा मानंकर पिता एकमात्र निराकार बाबा अटन्ति। आमे सबु आत्मा भाई भाई एक पितांकर संतान अटु। बाबांक निकटरू आम समस्तंकु संपत्ति मिलुछि। आमे ए कथा मध्य जानिछु जे एभली कौनसी संतान नाही जे निजर पितांकु एवं तांक रचनाकु जानि नाहंती। पितांक पाखरे केते संपत्ति अछि से सबु ताकु जଣା थाए। एहा हेउछि आत्मा एवं परमात्मांकर मेला, जाहाकु कल्याणकारी मेला कुहा जाए। बाबा तो सर्वदा कल्याणकारी अटन्ति। सिए आमर बहुत कल्याण करुछन्ति। बाबांको जानिबा परे आमे जानुछे जे आमको तांकठारु बेहदर संपत्ति मिलुछि। दुनिया रे जेते सन्यासी गुरु आदि अछन्ति, सेमानंकर शिष्य मानंकु गुरुंकर संपत्ति विषय रे किछि जଣା न थाए। गुरुंकर केते संपत्ति अछि एहा केवल अल्प केही शिष्य जानिथिबे। तुम मानंक बुद्धि रे मध्य अछि सिए शिव बाबा,
ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜଧାନୀ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଏହି କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାହା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ହୋଇଛ, ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଥିଲେ, ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳକୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁହାଯାଏ। ସିଏ ତ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଆଦି ପିତା। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁଠାରେ ବିରାଜମାନ, ସର୍ବଜ୍ଞ। ସିଏ କିପରି ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ସିଏ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନାମ ରୂପରୁ ନିଆରା କହିବା ଭୁଲ। ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମନେ ଅଛି। ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଜୟନ୍ତୀ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରାତ୍ରି କୁହାଯିବ। ରାତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏ କଥା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଖେଳିଯାଇଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଅଟେ ନା? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ, କେବେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବେହଦର ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଗୁରୁ, ଗୋସେଇମାନେ ନିଜକୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ସେମାନେ ବହୁତ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ବିଦ୍ୱାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା ବସି ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ମିଳନକୁ ହିଁ ମେଳା କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବା, ସେତେବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମେଳା ହେବ। ଏଠାରେ ବାବା ବସି ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ପିତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କର, ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ବାବା ତ ନିରାକାର, ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧାର ସୂତ୍ରରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରକୃତିର ଆଧାର ନେଉଛି, ନଚେତ୍ କହିବି କିପରି? ଶରୀର ବିନା ତ କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାଙ୍କର ନାମ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ତେଣୁ ନାମ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବା ଦରକାର। ବାବା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଲୌକିକ ନାମ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦେଖ କେତେକ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଳା ତିଆରି ହେଉନାହିଁ। ଭକ୍ତମାଳା ଏବଂ ରୁଦ୍ରମାଳାର ଗାୟନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମାଳା ତିଆରି ହେଉନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାଳାର ତ ଗାୟନ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତେବେ ମାଳାର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଦାନା କିଏ? କହିବେ ଯୁଗଳ ଦାନା। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗଳ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 4 ଭୁଜାଧାରୀ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ 2 ଭୁଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ 2 ଭୁଜା ନାରାୟଣଙ୍କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧୋବି ଅଟେ। ମୁଁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ବିକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜର ଶୃଙ୍ଗାର ହିଁ ହରାଇ ଦେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ଏଠାକୁ ଆସି ଶିଖାଉଥିବେ ନା? ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର।
ଯେତେବେଳେ ପୋଷାକ ମଇଳା ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ଧୋଇ ସଫା କରାଯାଏ ନା? ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ବାବା, ଆସି ଆମକୁ ପାବନ କର। ଯଦି ଆତ୍ମା ପାବନ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପାବନ ମିଳିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା। ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ କିପରି ଦେବି? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ତ କେହି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ, ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛ। ବାବା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅକାଳ ତଖତ। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅକାଳ ମୂରତ ଅଟ। ଏହି ଭ୍ରୁକୁଟି ହେଉଛି ତୁମର ସିଂହାସନ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେମାନେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛ। ଶିଖ ଧର୍ମର ଅକାଳ ତଖତ ଜଡ଼ ଅଟେ ନା? ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅକାଳ ମୂରତ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାର, ଯାହାର ସାକାର ରୂପ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ମୋର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି। ମୋର ଅବିନାଶୀ ପାର୍ଟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏହିଭଳି ପାର୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 111 ସଂୱତ ବା ସାଲରୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଘର ପରମଧାମରୁ ଆସୁଥାଉ। 111 ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଘର ପରମଧାମରୁ ଆସିଥାଉ। ଏହା ହେଉଛି 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର। ଦୁନିଆରେ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ 5000 ବର୍ଷର ବିଚାର ମନରେ ଆସୁନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏଭଳି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ କାହାକୁ କିପରି ଦେବି? ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆରେ, ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ, ତେବେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଆତ୍ମା। ସିଏ ହେଲେ ଆମର ବାବା, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ ସଦ୍ଗତି କେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି। ବାବା କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନାମ ରୂପରୁ ନିଆରା। କିନ୍ତୁ ନାମ ରୂପରୁ ନିଆରା କୌଣସି ଚିଜ ହିଁ ନାହିଁ। ଜିନିଷ ହିଁ ନାହିଁ। ପଥର ଗୋଡ଼ିର ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର କେତେ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ହଦ ଏବଂ ବେହଦ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଆତ୍ମା ରହିବେ। ଏହା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ, ବାକି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ତ କେବେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି। ତୁମେ ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମାମାନେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସିଂହାସନକୁ ଧାର ସୂତ୍ରରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ରୂପ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଏପରି ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି।
ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ କେହି ଜଣେ ହୋଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହେ ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ତ କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ଏହା 84 ଜନ୍ମ ଅଟେ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବେ ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହା ତ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମାରୁ ହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରାମା ବା ନାଟକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ବିନାଶୀ ନାଟକ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଅବିନାଶୀ ନାଟକ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ। ଆମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନଥିଲା। ଋଷି ମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ପୁଣି ଥରେ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ତ କଳିଯୁଗକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି କଥା ମନେ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଳୟ ମଧ୍ୟ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଏଥିରେ ତ ସଂଶୟର କଥା ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ରାଜକୁମାର। ସିଏ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପାଣିର ନଦୀ ତ କାହାକୁ ପାବନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ନଦୀ ସବୁ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେଠାରେ ପାଣି ବହୁତ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଆଦି କିଛି ନଥାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖ କେତେ ଅଳିଆ ପଡ଼ୁଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ତ ନଥିଲା। ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ପାଣି ଭିତରେ ଏବେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ପାଣି କିପରି କାହାକୁ ପବିତ୍ର କରିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ କେବେ ହେଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନାହିଁ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ମନେ ପକାଇବେ। ଆରେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହଁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୋଳଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ତୁମ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କେବେ ଭୁଲିପାରିବ? ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଲୌକିକ ସନ୍ତାନମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମାୟା ବିରୋଧ କରୁଛି। ମାୟାର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି। ସାରା ଦୁନିଆ ହିଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏଠାରେ ନିଜର କର୍ମ କରୁଛି। ବାବା ତୁମକୁ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାବଣ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଠାରେ ବିକର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ କଥା। ଏଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିକର୍ମର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ରାବଣ ଅନାଦି ଅଟେ। ନା, ଅଧା କଳ୍ପ ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅଧା କଳ୍ପ ରାମ ରାଜ୍ୟ। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମର କର୍ମ ଅକର୍ମ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ।
ତେଣୁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ ଆଉ କୌଣସି କର୍ମଧନ୍ଦାର ବିଚାର ମନରେ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ କର୍ମଧନ୍ଦା କରିଲା ବାଲା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ରୁହ। ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ତାର ପ୍ରତୀକ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାହା ତୁମକୁ ଶୋଭା ପାଇବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶୋଭା ପାଉଛି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଉଛି ଅହିଂସା ପରମୋ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ସେଠାରେ କାମ ରୂପକ କୌଣସି ବିକାର ନଥାଏ, ନା କେବେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ହେଉଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମାଲିକ ହେଉଛ। ତାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ, ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ କଞ୍ଚନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଭଳି ପବିତ୍ର କାୟା କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ବାବା। ଏବେ ଏହା ଲୌହ ଯୁଗ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କାଲି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା ନା। ତୁମେମାନେ ସେଠାରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଉଛ। ସମସ୍ତେ ତ ଏକା ଭଳି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ୍ ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅକାଳ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ହଦ୍ ଏବଂ ବେହଦ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ହଦ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶୀ କଥାରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଛନ୍ଦି ଦିଅ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ବେହଦ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏହି ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତିକୁ ଜାଣି ବିକର୍ମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ କର୍ମଧନ୍ଦାଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଶ୍ରୀମତ ରୂପୀ ଲଗାମକୁ ଟାଇଟ୍ କରି ମନକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖୁଥିବା ବାଳକ ତଥା ମାଲିକ ଭବ। ଦୁନିଆର ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମନ ଏକ ଘୋଡ଼ା ସଦୃଶ ଅଟେ, ଯିଏକି ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ଏଣେ ତେଣେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତୁମ ପାଖରେ ଶ୍ରୀମତ ରୂପୀ ମଜବୁତ ଲଗାମ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମନବୁଦ୍ଧି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମତ ରୂପୀ ଲଗାମ ଢିଲା ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି କଥା ଆସୁଛି, ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମତ ରୂପୀ ଲଗାମକୁ ଟାଇଟ୍ କରିଦିଅ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ ବାଲକ ତଥା ମାଲିକ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମନକୁ ନିଜର ଅଧୀନରେ ରଖ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ରହୁ ଯେ ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ତାହା ଭଲ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ। ତାହା ହେଲେ ଅଚଳ ଅଟଳ ରହିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।